네, 안녕하세요. 오늘은 Chapter 2를 공부하겠습니다. Chapter 2의 첫 번째 질문. Real estate generally include all of the following except. 이 챕터에서는 부동산에는 일반적으로 다음을 제외하고 모두 포함합니다. 그거는 부동산을 우리가 거기에 있는 나무, air right, annual crops, mineral right. 여기서 나무라든지 우리가 집 위에 있는 이제 그 에어라이트라든지 땅 밑에 있는 미네랄라이트나 이런 것들은 우리가 부동산이라고 부르지만 annual crop이라는 거는 매년마다 재배하는 우리가 곡식물 과일들 얘기합니다. 그래서 매년마다 우리가 재배하는 물건들은 real property가 아니라 우리가 personal property라고 그러기 때문에 여기서 annual crop은 부동산에 들어가지가 않습니다. 이게 굉장히 여기 긴데요. Woman rents spaces in common commercial building where she operates a bookstore. In the bookstore, she has installed large reading tables fastened to the wall and bookshelves that create aisles from the front of the store to the back. These shelves are bolted to both the ceiling and floor. Which of the following best characterize the content of the bookstore? 어떤 여자가 서점을 열었는데 서점을 하기 위해서는 많은 그 책장을 사실 설치를 해야 됐습니다. 그래서 그 책장은 천장과 바닥에 볼트로 고정되어 있습니다. 그러면 여기서 어떤 것이 가장 서점의 내용을 나타낸 여기서 which of the following best 가장 잘 나타낸 것은 어느 것이겠습니까? 했는데 여기서 B shelf and tables are trade fixtures and many properly be removed by woman before her lease expire. The tenant would be responsible for the landlord for any damage that their removal caused the premises. 우리가 대부분 세탁소라든지 아니면 이제 옷가게라든지 이런 거 할 때 진열대라든지 그 비즈니스에 필요한 큰 그 기계라든지 이런 퍼니처를 놓을 때가 있죠. 근데 그게 만약에 벽에 이렇게 붙였다든지 땅에 박았으면 자기가 이제 리즈가 익스파일 됐을 때 그거를 사실 띄어서 나갈 수 있는 권리는 있습니다. 그렇지만 나갈 때 그 스페이스 자체를 원래 컨디션으로 복구를 해야 되는 책임이 있습니다. 그래서 B 선반과 테이블은 비품이며 임차인이 만료되기 전에 이게 지금 제가 이거를 구글 트랜스레이트 했기 때문에 어떤 땐 번역이 제대로 안 될 때가 있어요. 그래서 그냥 제가 설명을 드리면 아까 말씀드렸듯이 이게 픽처지만 트레이드 픽처는 여기서 말하는 게 트레이드 픽처인데 트레이드 픽처는 자기가 뜯어서 나갈 수 있으면 다시 뜯어서 나갈 수 있는데 그렇지만 리즈한 사람의 책임은 임차인은 떠나기 전에 피해에 대한 집주인에게 책임을 져야 됩니다. 자기가 원래 컨디션으로 복구를 해야 될 책임이 있습니다. The term non-homogeneity refers to 여기서 homogenity란 말은 솔직히 이게 라틴, 법적인 라틴어이기 때문에 우리가 잘 쓰지도 않는 말이지만 이거는 uniqueness, 고유성을 얘기합니다. 여기서 말하는 것은 모든 부동산은 유니크하다. 우리가 똑같은 컨도 유닛이 있지만 유닛이 다 약간씩 틀리죠. 남쪽을 볼 수 있고 동서를 볼 수 있고 그렇기 때문에 모든 real property는 non-homogeneity, 똑같지가 않다. 다른 말로 특별한 고유성을 갖고 있다. 그래서 C입니다. Question 4. Another term for personal property is 개인 재산이 다른 용어를 뭐라 합니까? 우리가 shatter이라고 합니다. 그걸
동산, 부동산이 아니라 동산, shadow이라. 이건 그냥 단어를 외우는 수밖에 없어요. Number 5. A property owner wants to use water from a river that runs through the property to irrigate a potato field. To do so, the owner is required by the state law to submit application to the Department of Water Resources, describing in detail the plan for beneficial use of the water. If the department approves the owner's application, it will issue permit allowing a limited amount of river water to be diverted from the property. Based on these facts, it can be assumed that this property owner's state relies on which rule of law. 이게 이제 우리가 공부를 했을 때 만약에 그 주에 캘리포니아라든지 뭐 아리조나라든지 그 물이 항상 모자른 주에서는 그 집이 만약에 어떤 강가나 호숫가 옆에 있더라도 무조건 그 물을 쓸 수가 없고 주의 허락을 받아야 됩니다. 이런 거를 우리가 뭐라고 그럽니까? 그걸 littoral right이라고 합니다. 여기서 사실 그 한국말로 번역했지만 이게 저도 정확하게 한국말로 어떻게 번역이 될지 모르지만 구글 트랜스레이트 한 거기 때문에 그냥 주에 물을 쓰는 그 허가를 받아야 된다. 그거는 그냥 littoral right이라고 외우는 수밖에 없습니다. 6. A man inherited a piece of vacant land, removed and sold all the topsoil, limestone, and gravel. At his death, he left the property to his daughter, which is true. 어떤 사람이 그 빈 땅을 이제 그냥 땅을 이제 그 받았는데 그 상속을 받았는데 거기에 있는 뭐 돌이라든지 그런 거를 자기가 다 팔았습니다. 그리고 이제 남은 거를 딸한테 줬습니다. 그러면 여기서 remove, sold all the top 여기서 이제 그 캐치가 뭐냐면 사실 이게 뭐 가능한지 모르지만 그 모든 땅의 흙을 여기서 모든 표토, 석회화암, 자갈을 제거하고 팔았습니다. 모든 땅에 있는 모든 것을 팔았다고 그랬어요. 사실 뭐 그 땅을 모두 다 팔아서 한 말로 봐서 팔게 가능할지 모르지만 그러면 재산을 받은 딸은 뭐를 갖고 있습니까? 여기서 답이 daughter inherits nothing because properties no longer exist. 그 재산이 그 땅이 더 이상 존재하지 않기 때문에 딸은 아무런 상속을 받지 않았다. 여기서 한 가지 캐치는 솔직히 우리가 상상하기가 어렵습니다. 왜냐하면 어떤 사람이 땅을 받았는데 그 땅을 다 파서 팔았다. 우리가 간단하게 생각하면 간단한 작은 산을 그러면 상속을 받았는데 그 산에서 여러 가지 뭐 자갈이며 뭐 대리석이며 이런 걸 다 팔아서 산이 더 이상 없다 이렇게 생각할 수밖에 없어요. 그랬을 때는 딸은 상속받는 것이 없다 이렇게 됩니다. 7. In determining whether an item is real or personal property, a court would not consider which of the following. 법원에서 그 재산이 부동산인지 아니면 개인 재산인지 여부를 결정할 때 법원은 다음 중 어떤 것을 고려하지 않습니까? 여기서 would not consider이기 때문에 답은 A. Cost of item when it was purchased. 법원에서는 사실 그 구입자의 당시의 물품 비용이나 가격을 생각하지 않습니다. 다만 법원이 뭐 그게 비싸게 샀던 싸게 샀던 상관할 일은 아니고 다만 그게 법적으로 동산이냐 부동산이냐를 결정짓는 게 법원의 임무이기 때문에 여기서 답은 cost of item when it was purchased. 8. Which of the following is a physical characteristic of land? 토지의 특별한 특성은 어떤 것입니까?
답은 A. indestructibility, 불멸성, 한국말 그랬는데 사실 땅은 아까 사실 우리 전 조그맣게 땅을 다 산을 다 뭐 팔았다 그랬는데 사실 우리가 집을 짓는 땅이라든지 이런 거는 우리가 땅을 완전히 팔기는 쉬운 일은 아니죠. 그래서 사실 이런 질문이 나오면 땅은 destructive 하지 않다. 이 말은 파멸할 수가 없다 이거죠. 불멸성을 얘기합니다. 9. Which of the following describes the act by which real property can be converted into personal property? 여기서 다음 중 부동산이 개인 자산으로 전환할 수 있는 행위는 무엇입니까? 여기서 답이 severance인데 이 severance라는 말은 여기서 이제 한국말은 단절이라고 그러는데 severance라는 말은 사실 붙어 있는 걸 띄는 게 그 severance라고 그러죠. 아까 우리가 trade fixture의 경우에 그 어떤 그 장비를 뭐 세탁소 장비건 뭐 옷가게 장비건 도서관이건 그거를 띄어서 만약에 갖고 갈 수 있으면 그게 personal property가 되는 거죠. 만약 못 띄면 그건 real property에 같이 부착이 되는 거고. 그래서 답은 severance. 띄울 수 있으면 personal property가 된다. 10. While moving into a newly purchased home, the buyer discovered that the seller has taken the ceiling fan that hung over the dining room table. The seller had not indicated that the ceiling fan would be removed, and the contract did not address this issue. Which statement is true? 어떤 사람이 주택을 구매하고 거기 이사했는데 처음에 집을 갔을 때 본 식탁 테이블 위에 있는 그 팬이 있었습니다. 그런데 이사를 들어가 보니까 그 팬이 없어졌어요. 판매자는 천장 팬을 제거할 것이라고 말하지 않았습니다. 이런 경우에는 어떤 것이 옳은 말입니까? A. Ceiling fans are usually considered real estate. 주로 천장 팬은 일반적으로 부동산으로 간주됩니다. 그래서 사실 그 천장 팬은 사실 파는 사람이 놓고 가야 됐죠. 사실 우리가 어떤 그 고급집에 들어가면 이 천장에 샹드리아라고 해서 뭐 이탈리아 샹드리아, 뭐 수정 샹드리아 이런 게 있지 않습니까? 그러면 만약 부동산 주인이 파는 사람이 그거를 자기가 갖고 가고 싶으면 파는 사람한테 얘기를 해야 됩니다. 이 샹드리아는 내가 우리 아버지로부터 뭐 물려받아서 아니면 이탈리아 사와서 이거는 집에 속하지 않습니다. 근데 아닐 경우엔 그게 부동산으로 간주됩니다. 11. A buyer purchased a parcel of land and immediately sold the mineral right to an oil company. The buyer gave up which of the right? 어떤 사람이 토지를 구입하고 나서 즉시 석유 회사에게 광물 권리를 팔았습니다. 구매자는 다음 중 어떤 것을 포기했습니까? 답은 subsurface right. subsurface라는 것은 지하에 있는 광물을 팔 수 있는 것을 다른 사람한테 넘긴 건 subsurface right이라고 합니다. 12. A truckload of lumber that a homeowner purchased has been left in the driveway for use in building porch. The lumber is considered. 이 집 주인이 이 통나무를 자기 드라이브웨이에 그 집을 만약에 뭐 개선하려고 라든지 픽스하려고 사는 게 있어요. 그런데 그 큰 나무들은 뭐라고 그럽니까? 답은 B입니다. 개인 재산. 왜냐하면 이 통나무들이 땅에 붙어 있는 거면 부동산이지만 벌써 잘라서 옆에 놨기 때문에 그건 개인 재산, personal property에 속합니다.
13. Method of annexation, adaptation to real property, and agreement between parties are legal tests for determining whether an item is. 여기서 이제 어떤 게 method of 병합 방법, 붙어 있는 거라든지 아니면 부동산에 이렇게 같이 이제 접촉돼 있다든지 이런 거를 당사자끼리의 합의를 해서 결정하는 것을 우리가 뭐를 결정하기 위해서 그렇습니까? 했는데 여기서 fixture or personal property, 고정물이냐 개인 재산이냐. 그래서 그게 annexation 붙어 있느냐, 어떻게 그 부동산에 그게 저희 annexation이라는 건 세멘트로 이런 거를 고정을 해서 더 이상 뛸 수 없는 거죠. adaptation은 못질을 했거나 이렇게 뛸 수 있는 가능성을 얘기하는 거고, 그런 거를 어떻게 우리가 왜 생각을 해야 됩니까? 솔직히 그게 고정물이냐 아니면 personal property냐, 이걸 결정하기 위해서 우리가 그런 거를 사는 사람과 받는 사람끼리 negotiation을 해야 됩니다. 14. Parking spaces in multi-unit building, water right, and similar things of value that convey with the property are classified as. 만약에 파킹 스페이스나 주차 공간이나 어떤 그 이제 물을 쓸 수 있는 권리나 재산과 관련된 가치 것들은 그거를 우리가 이 뭐라 그럽니까? 클래스 뭐라 그럽니까? 그런 말이거든요. 우리가 그런 말을 appurtenance 이런 말을 쓰는데, 이 appurtenance는 사실 이것도 우리가 이 법적인 용어이기 때문에 쓰는 말이 아닙니다. 그렇지만 appurtenance는 사실 부속물, 부동산을 팔 때 같이 따라오는 권리를 얘기합니다. 어떤 콘도를 팔 때 그 콘도에 파킹을 두 차를 시킬 수 있는 권리라든지, 아니면 그 어떤 강가 옆에 있으면 물을 쓸 수 있는 권리라든지, 이게 부동산을 우리가 다른 사람들한테 넘길 때 같이 따라오는 right을 우리가 appurtenance라고 합니다. 그래서 그냥 이것도 again 그냥 외워버리는 수밖에 없어요. 한국말로 사실 우리가 번역하기가 완벽한 단어가 어렵고, 그렇기 때문에 이런 거는 appurtenance라 그렇게 외우시면 됩니다. 15. A paint company purchases a large tract of scenic forest land, builds several thin shacks there to store used to turpentine and other time. Which statement true? 페인트 회사가 산림 토지를 구입하여 사용된 텔레빈과 기타 시간을 저장하기 몇 개의 주석턱을 만듭니다. 어떤 말이 맞습니까? 여기서 땅을 사서 거기에다가 shack, 어떤 그러니까 이제 shack이라는 거는 이 모든 것을 저장할 수 있는 광을 만든다는 소리죠. 이런 것들을 페인트 같은 물건을 걷다가 저장하기 위해서 광을 만들면 이걸 뭐라고 그럽니까? 답은 A. 이거를 improvement of the property라고 합니다. 우리가 집을 사서도 집 뒤에 우리가 garage를 짓는다든지 이런 거를 우리가 다 improvement라고 그러죠. 그래서 답은 A입니다. 16. A property owner's land is located along the banks of the river. This owner's water right is called. 어떤 사람이 강 옆에 땅을 갖고 있습니다. 이 주인의 땅을 이용할 수 있는 권리를 뭐라고 합니까? 여기서 답은 riparian right. Again, 이것도 부동산 용어인데
자기 옆에 있는 강물이나 호수에 물을 이용할 수 있는 right을 riparian right이라고 합니다. 근데 우리가 그 전에 만약에 어떤 주는 물이 모자란 주는 주의 허락을 받아야 될 때가 있었죠. 우리가 그걸 뭐라고 그랬습니까? 그거는 ritual right이라고 그랬는데 우리가 그거는 물이 모자란 주만 얘기하는 거고 보통 주, 우리가 버지니아는 특히 그렇지가 않죠. 버지니아 같은 데는 물이 많으니까 그럴 땐 그냥 riparian right. 그게 우리가 이 번역한 걸 외울 수는 없어요. 왜냐하면 번역을 하면 이 말이 완전히 틀려지기 때문에 그냥 물을 이용할 수 있는 right는 riparian right이라 이렇게 외우는 수밖에 없습니다. 17. A property owner's bundle of legal rights entitles the owner to do all of the following, except 재산 소유자의 법적 권리는 소유자에게 다음을 제외한 모든 권한을 부여합니다. 어떤 사람이 부동산의 모든 권리를 갖고 있는데 제외된 것은 무엇이냐? 여기서 enjoy profit from its ownership. 이게 사실 그 bundle of legal right이라는 것은 이 자기가 부동산을 갖고 있는 모든 권한 중에 소속되지 않은 것은 무엇이라고 한다? Enjoy profit from its ownership. 이게 사실 그 profit from its ownership이라는 건 사실 부동산 권리는 아니에요. 이건 어떤 사람이 뭐 거기서 나는 이익을 본다는 건데 그건 사실 소유권으로 이익을 누린다는 말은 사실 이거는 부동산의 권리는 아니기 때문에. 다른 걸 봅시다. Sell the property to neighbor. 부동산을 팔 수 있는 권리. Exclude utility matter readers. 자기가 사실 원하면 자기 부동산에 만약에 utility matter를 설치하고 싶지 않으면 설치 안 할 수도 있죠. 그리고 no trespassing. 아무도 들어오지 마십시오. 그런 사인도 붙일 수 있습니다. 그렇지만 enjoy profit from its ownership은 사실 법적으로 보장된 권리는 아닙니다. 18. According to law, a trade fixture is usually treated as similar personal property. 아까도 우리가 trade fixture에 대해서 얘기했지만 왜 trade fixture가 personal property냐 하면 그 자체는 우리가 severance, 부동산에서 띄어서 자기가 갖고 갈 수 있기 때문에 우리가 personal property라고 합니다. 19. A buyer is interested in a house that fits most of her need, but it is located in a busy area where she is not sure she wants to live. Her concern about property's location is called 어떤 사람이 구매자가 자신의 필요한 잘 맞는 집에 관심이 있지만 굉장히 바쁜 지역에 있습니다. 그래서 이런 재산 위치에 대한 그녀의 우려를 뭐라고 합니까? A area preference, 지역 특혜라고 얘기하지만 지역 선택이겠죠. 자기가 내가 좀 조용한 데 살고 싶으냐? 내가 바쁜 맨하탄, 뉴욕의 라이프를 살고 싶으냐? 아니면 우리 버지니아 아일랜드 같은 뭐 이런 데 같은 데 조용히 살고 싶으냐? 그래서 그걸 area preference라고 합니다. 20. Which of the following is considered personal property? Again, real property와 personal property의 difference를 물어보는 건데 우리가 이 personal property는 띄어서 언제든지 갖고 갈 수 있는 거기 때문에 여기서 답은 patio furniture. patio furniture는 언제든지 우리가 갖고 갈 수 있겠죠. 벽난로라든지 뭐 이 집에 목욕탕에 붙어 있는 거라든지 이런 건 띄일 수가 없습니다. 그래서 그거는 real property. 하지만 patio furniture는 personal property라고 합니다. 오케이, chapter 2에 우리가 20 question을 모두 커버했습니다. Thank you.